with our next performance by the students of Standard First. मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। हुनर है ये भी इश्क का, किसी किसी को आता है, जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है। बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हमें यारों, बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हमें यारों। ऐसी है बांध लूं मुझ पे वो झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए। ओ गड्डी लेके मैं निकला, ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। सितारे संग बांध लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं जान लाऊंगा, 16 चंद्रा सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा। It's now United, Red One. Let's get it started. Let's go. Hey, the city streets are burning up our feet as we run
it, it's the right time. With it everywhere we go. Out the sunroof, we can catch a summer vibe. Here with me, it's always warm. Turn it up and keep it popping for the whole night. Going so hard, vertigo. Just let it go and close your eyes, we'll be alright. Yeah, yeah. Summer in the city, we'll be looking pretty underneath the sunlight. Tell me what you want, I know what you want. Summer in the city, we'll be looking pretty, going at it all night. Summer in the city, sing it to me baby, do-do-do-do. Summer in the city, we'll be looking pretty underneath the sunlight. Tell me what you want, Just tell me what you want, girl. I know what you want. I know what you want, girl. Hey, one thing is true, the summer has no rules. It's just how we live. It's just how it is. Hey, I got a wish before the autumn hits. Promise, don't forget all the shit we did. I know you feel it like I feel it, it's the right time. With it everywhere we go. Out the sunroof, we can catch a summer vibe. Here with me, it's always warm. Turn it up and keep it popping for the whole night. Going so hard, vertigo. Just let it go and close your eyes, we'll be alright. Yeah, yeah. Summer in the city, we've been looking pretty, going at it all night. Summer in the city, sing it to me baby, do-do-do-do. Summer in the city, we've been looking pretty underneath the sunlight. Tell me what you want. Tell me what you want, Just tell me what you want, girl. I know what you want. I know what you want, girl. Summer in the city, we've been looking pretty, going at it all night. Summer in the city, sing it to me baby, do-do-do-do. Chase the sun, oh yeah, yeah, yeah. Having fun, oh yeah, yeah, yeah. Forever young and that will never change. Take me away, can't wait no longer. Anywhere with you just feels like paradise. Feels like paradise. Take me away and hold me closer. Anywhere with you just feels like paradise. Feels like paradise. La 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 la. 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 Chase the sun, oh yeah, yeah, yeah. Having fun, oh yeah, yeah, yeah. Forever young and that will never change. Take me away, can't wait no longer. Anywhere with you just feels like paradise. Feels like paradise. Take me away and hold me closer. Anywhere with you just feels like paradise. Feels like paradise. La 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 la. 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 पूर्व दिशेला तारा चमकला संदेश देण्या दूत उतरला नाताळ आला हर्षाने बोला हालेलुया नाताळ आला हर्षाने बोला हालेलुया बेतल हे मात मरियेच्या पोटी
प्रकाश पडला गाईच्या गोटी, देखणे रूप मोहक तेज, लाभले येशू बाळाच्या मुठी. शांतीचा देव तो जगाचा त्राता, उद्धारण्याला जगात आला. शांतीचा देव तो जगाचा त्राता, उद्धारण्याला जगात आला. नाताळ आला, नाताळ आला, हर्षाने बोला हालेलुया. स्तुती करा त्याची महिमा हो करा, शुद्ध मनाची भेट द्या त्याला. आम्हा लोकांना तारावयाला, बेथलेहेमात जन्मास आला. स्तुती करा त्याची महिमा हो करा, शुद्ध मनाची भेट द्या त्याला. आम्हा लोकांना तारावयाला, बेथलेहेमात जन्मास आला. मुक्त करुणी तारण देण्या, मानव रूपात देव आला. मुक्त करुणी तारण देण्या, मानव रूपात देव आला. नाताळ आला, नाताळ आला, हर्षाने बोला हालेलुया. नाताळ आला, नाताळ आला, हर्षाने बोला हालेलुया. जगाचा मालक पाप्यांचा तारक, हरवलेल्या शोधाया आला. जन्मोत्सवाचा नाद घुमुनी, दावीद नगरी जल्लोष झाला. जगाचा मालक पाप्यांचा तारक, हरवलेल्या शोधाया आला. जन्मोत्सवाचा नाद घुमुनी, दावीद नगरी जल्लोष झाला. जय घोषाचा बाजू द्या डंका, सारे जाऊन सुवार्ता सांगा. जय घोषाचा बाजू द्या डंका, सारे जाऊन सुवार्ता सांगा. नाताळ आला, नाताळ आला, हर्षाने बोला हालेलुया. नाताळ आला, नाताळ आला, हर्षाने बोला हालेलुया. आपणापुढे सादर करीत आहोत सेंट पॉल स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्सचे विद्यार्थी देवाचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त. बायबल हा एक खास ग्रंथ आहे. बायबल हा अनेक पुस्तकांचा संग्रह आहे. काही पुस्तके महत्त्वाच्या घटनांची नोंद करण्यासाठी लिहिली गेली, काही पुस्तके पत्र रूपाने लिहिली गेली, तर काही पुस्तके गीते आणि कवितांचा संग्रह आहेत. ही सर्व पुस्तके एकत्रित करून त्यांना बायबल असे नाव दिले. संपूर्ण बायबल पूर्ण होण्यासाठी बराच काळ लागला. बायबलमधील पहिल्या संचाला जुना करार असे म्हणतात. येशू सुमारे 2000 वर्षापूर्वी इस्रायल देशात राहत होता. लोकांना शिक्षण देताना येशू ख्रिस्त अनेक वेळा जुन्या करारातील पुस्तकांमधून सांगत असे. येशूचे पृथ्वीवरील जीवन समाप्त झाल्यावर त्याच्या अनुयायांनी येशूविषयी लेखन केले. येशू जगात राहण्यास का आला, तो कसा जगला, त्याने काय शिकवण दिली, त्याचा मृत्यू कसा झाला, तो पुन्हा कसा जिवंत झाला, हे सर्व त्यांनी लिहून ठेवले. काही काळानंतर ख्रिस्ती मंडळींच्या पुढाऱ्यांनी हे लिखाण एकत्र केले आणि नवा करार तयार केला. हा बायबलमधील दुसरा संच आहे. लहान मुलगा असताना येशू मंदिरात गेला. त्यानंतर सुमारे 18 वर्षे लोटली. या काळात येशू
आपली आई मरिया व वडील योसेफ यांच्या समवते राहिला व वाढला. या काळात तो आपल्या वडिलांसोबत सुतारकामही शिकला. येशू 30 वर्षांचा झाल्यावर त्याने नासरेत गाव सोडले. तो पॅलेस्टाईन देशात उपदेश करीत आणि देवाच्या नावाने आश्चर्यकारक गोष्टी करीत फिरत राहिला. हे कार्य त्याने जवळजवळ 3 वर्षे केले. त्याचे शिष्य मत्तय, मार्क, लूक आणि योहान यांनी येशूविषयी लिहून ठेवले. त्यांनी लिहून ठेवलेली पुस्तके बायबलमधील नव्या कराराच्या सुरुवातीलाच सापडतील. त्या पुस्तकांना शुभवर्तमाने असे म्हणतात. येशूचा पाण्याने बाप्तिस्मा. त्या दिवसात राजा एखाद्या ठिकाणी भेट देण्यास जाण्यापूर्वी एका निरोप्याला पुढे पाठवित असत. तो लोकांना राजाच्या स्वागतासाठी तयार राहण्यास सांगत असे. योहानाच्या जन्माच्या वेळी त्याचे वडील जखर्या यांनी सांगितले होते की योहान देव पाठवणारा असलेल्या तारणाऱ्याचा म्हणजेच येशू ख्रिस्ताचा निरोप्या होणार आहे. योहान अगदी साधेपणाने राहत असे. तो दूर रानात एकटाच राही. लोक देवाच्या गोष्टी ऐकायला त्याच्याकडे जात. त्यांनी आपले वाईट मार्ग सोडावेत, नाहीतर देव त्यांना शिक्षा करील असे तो त्यांना निर्भीडपणे सांगत असे. लोकांनी सर्वांसमोर कबूल केले की आम्ही देवाच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत याबद्दल आम्हाला वाईट वाटते. तेव्हा त्यांचा यार्देन नदीत बुडवून बाप्तिस्मा करीत असे. जखर्याचा पुत्र योहान याच्याशी देव बोलला व त्याला रानात देवाचे वचन प्राप्त झाले. जखर्याच्या पुत्रा योहाना, जे लोक चांगले वागत नाहीत, माझ्या आज्ञा पाळीत नाहीत, त्या सर्वांना मी शिक्षा करणार आहे. त्यांचा नाश होणार आहे. मला दुखावणाऱ्या गोष्टी करण्याचे त्यांनी तात्काळ थांबवावे. त्यांनी पापे सोडून देऊन बाप्तिस्मा घ्यावा, म्हणजे मी त्यांना क्षमा करेन. जा आणि सांग त्यांना, होय प्रभू परमेश्वरा, मी जाऊन त्यांना सांगतो. तेव्हा लोकांकडे येऊन योहान म्हणाला, परमेश्वराचा मार्ग तयार करा, मार्ग नीट करा. प्रत्येकाने पाप करणे सोडून द्या, चांगले वागा, वाईट वागणे सोडून द्या. परमेश्वराला आवडेल असे वागा, योग्य तेच करा, अयोग्य करू नका. लबाडी, चोरी करू नका, खून करू नका, व्यभिचार करू नका. देवाच्या नजरेत चांगले तेच करा. देवाला आनंद द्या, प्रीतीने वागा. सूड उगवू नका, न्यायाने वागा. सापासारखे वाईट वागू नका, नीतीने जगा. योहान मध आणि टोळ खाऊन जगत असे. देशाच्या सर्व भागातून लोक त्याच्याकडे येत. ते यहुदा प्रांतातील येरुशलेम मधून तसेच यार्देन नदीच्या खोऱ्यातूनही येत असत. आम्ही दुष्कृत्ये केली आहेत असे योहानाच्या समोर ते देवाला सांगत असत. त्याच सुमारास गालिल प्रांतातून येशू योहानाकडे आला. येशू योहानाला म्हणाला, योहाना, तू माझा बाप्तिस्मा कर. आपण माझ्यापेक्षा समर्थ आहे. आपला वाहना उचलून चालण्याची देखील माझी पात्रता नाही. आपल्या हातून मी बाप्तिस्मा घ्यावा असे असता आपण माझ्याकडे येता, हे काय? योहाना, आता तू माझा बाप्तिस्मा कर, कारण आपण तसे करावे अशी देवाची इच्छा आहे. ठीक आहे, मी आपला बाप्तिस्मा करतो.
येशू बाप्तिस्मा घेऊन नदीतून बाहेर येत असताना आकाश एकाएकी उघडले आणि येशूने देवाचा आत्मा कबुतराच्या रूपाने उतरून आपल्यावर स्थिर झालेला पाहिला. त्यावेळी देव आकाशातून बोलला, हा माझा प्रिय पुत्र आहे, याच्याविषयी मी फार समाधानी आहे. येशूची परीक्षा. येशूला विशेष सामर्थ्य होते. येशूने आपल्या कार्याला सुरुवात करण्यापूर्वी सैतानाने येशूला देवाची नाही तर त्याची आज्ञा पाळायला लावण्याचा प्रयत्न केला. ती हकीकत अशी आहे, देवाच्या आत्म्याने येशूला एकांतात एका रानात नेले. तेथे येशू 40 दिवस आणि 40 रात्री अन्नाशिवाय राहिला. येशूला भूक लागली तेव्हा सैतानाने त्याला मोहात पाडण्याचा प्रयत्न केला. सैतान त्याला म्हणाला, तू देवाचा पुत्र आहेस, या दगडांच्या भाकरी तू का करीत नाहीस? पवित्र शास्त्र सांगते, आपल्याला जगण्यासाठी भाकरीपेक्षाही अधिक काही हवे आहे. आपण देवाचे ऐकून त्याच्या आज्ञा पाळण्याची गरज आहे. त्यानंतर सैतानाने येशूला येरुशलेमेतील मंदिराच्या कंगोऱ्यावर नेले आणि तो येशूला म्हणाला, तू देवाचा पुत्र आहेस, येथून खाली उडी टाक. पवित्र शास्त्र सांगते की देव आपल्या दूतांना तुला झेलण्यास सांगेल, म्हणजे तुला काहीही इजा होणार नाही. पवित्र शास्त्र असेही सांगते की तू आपला देव प्रभू याची परीक्षा पाहू नकोस. नंतर सैतानाने येशूला एका उंच पर्वत शिखरावर नेले. तेथून त्याने जगातील सर्व मोठी राज्ये त्याला दाखवली आणि म्हटले, तू माझ्या समोर गुडघे टेकवून मला नमन करशील तर या सर्व राज्यांचा तुला सत्ताधीश बनवीन. अरे सैताना, चालता हो. पवित्र शास्त्र सांगते, तुझा देव प्रभू याची भक्ती कर व केवळ त्याचीच सेवा कर. हे ऐकून सैतान येशूला सोडून निघून गेला व देवदूतांनी येऊन येशूची देखभाल केली. येशूची सेवा. राब्बी म्हणजे यहुदी शिक्षक. हे राब्बी काही निवडक लोकांना आपले शिष्य बनवित असत. ते शिष्य सर्व घरदार सोडून जेथे राब्बी जाईल तेथे त्याच्या मागे जात. येशूलाही असे शिष्य मिळाले, परंतु ते सर्वसाधारण कामे करणारे अशिक्षित लोक होते. प्रेषित म्हणजे देवाचे काही विशिष्ट कार्य करण्यासाठी पाठवलेली व्यक्ती. येशूने असेच कार्य करण्यासाठी 12 माणसे निवडली. त्याने त्यांच्याबरोबर 3 वर्षे घालवली. त्या 12 प्रेषितांची नावे अशी: अंद्रिया, शिमोन, जब्बी पुत्र याकोब, योहान, फिलिप, बर्थलमय, मत्तय, थोमा, अल्फी पुत्र याकोब, तद्दय, पेत्र, शिमोन, यहुदा इस्करियोत. तुम्ही माझे खास सोबती आहात. तुम्ही माझ्याबरोबर राहाल. मी तुम्हाला देवाचा संदेश देण्यासाठी पाठवणार आहे. माणसातील अशुद्ध आत्मे काढण्याचे सामर्थ्य तुम्हाला प्राप्त होईल. लोकांना मोठ्या संख्येने आपल्याकडे येताना पाहून येशूला त्यांचा कळवळा आला. मेंढपाळाशिवाय जशी मेंढरे तसे ते लोक त्रासलेले व असहाय्य होते. येशू आपल्या शिष्यांना म्हणाला,
कितीतरी लोकांना देवाकडे आणायचे आहे, परंतु हे काम करण्यासाठी थोडेच लोक आहेत. लोकांना देवाकडे आणण्यासाठी आणखी लोक मिळावेत म्हणून प्रार्थना करा. येशू याकोब, योहान आणि इतर शिष्यांना घेऊन सिनेगॉगमधून बाहेर पडला आणि तो सरळ शिमोन आणि अंद्रिया यांच्या घरी गेला. शिमोनाची सासू तापाने फणफणली आहे हे त्याला कळाले होते, म्हणून येशू तिला भेटावयाला गेला. प्रभूजी, बघा ना, आईला काय झालंय? ताप उतरतच नाही, झोपूनच आहे ती. आई, उठा व उभ्या राहा. अरे वा, मला खूप बरं वाटतंय. माझा ताप गेला, मला शक्ती आली. प्रभूजी, धन्यवाद. आपण मला स्पर्श केला त्याच क्षणी मला खूप बरे वाटू लागले आहे. अगं मुली, चल आपण प्रभूजी व इतर सर्वांसाठी भोजन बनवूया. चल पटकन, थोड्याच वेळात मी तुम्हाला जेवण घेऊन येते. बसा. हा हो आई, चल जाऊयात. येशू रोग्यास आरोग्य देतो. कुष्ठरोग हा कातडीचा एक वाईट आजार आहे. अशा व्यक्तीला समाजात मिसळता येत नसे. कुष्ठरोग झालेला एक माणूस एकदा येशूकडे येऊन त्याच्यासमोर गुडघे टेकून म्हणाला, येशू महाराज, तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही मला बरे करू शकता. येशूला त्याची दया आली. त्याने त्या रोग्याला स्पर्श केला. बरा हो. त्याच क्षणी तो माणूस बरा झाला. याविषयी कोणाला सांगू नकोस. आता लगेच याजकाकडे जा आणि तपासून घे. मग सर्वांना समजेल की तुझा रोग बरा झाला आहे. पण बऱ्या झालेल्या त्या माणसाने याविषयी सर्वांना सांगितले. येशूचे भाऊ बहीण. एके दिवशी एका घरात येशूच्या भोवती लोक गर्दी करून बसले होते. तेथे त्याच्या बहीण भावांबरोबर येशूची आई आली. माझा पुत्र येशू या घरात आला आहे काय? हो, येशू गुरुजी आमच्या घरातच बसलेले आहेत. येशूला आज जाऊन सांगा, तुमची आई, बहीण व भाऊ तुम्हाला शोधत आले आहेत. हो हो, लगेच जाऊन सांगते. गुरुजी, तुमची आई, भाऊ आणि बहीण बाहेर उभे राहून तुम्हाला शोधित आहेत. कोण आहे माझी आई? कोण आहेत माझे भाऊ आणि बहीण? पहा, ह्या माझ्या माता आणि हे माझे बंधू व भगिनी. जे देवाच्या आज्ञा पाळतात ते सर्व माझे आई आणि भाऊ बहिणी आहेत. येशू आपल्या शिष्यांबरोबर आपल्या गावी परतला. त्यानंतर शब्बात दिवशी तो सिनेगॉगमध्ये शिक्षण देऊ लागला. तेथे खूप लोक जमले. त्यांनी त्याची शिकवण ऐकली तेव्हा ते आश्चर्यचकित झाले. हे सर्व हा कोठे शिकला? हा एवढा ज्ञानी आणि विद्वान कसा झाला? हे सर्व चमत्कार तो कसे करतो? हा मरियेचा मुलगा म्हणजे सुतारच आहे ना? तो याकोब, योसेफ, यहुदा आणि शिमोन यांचा भाऊच आहे ना?
त्याच्या बहिणीही येथेच राहतात ना? जो देवाच्या वतीने बोलतो त्याला त्याच्या स्वतःच्या लोकांकडून आदर व सन्मान मिळत नाही. लोकांचा देवावर विश्वास नाही हे पाहून येशूला फार आश्चर्य वाटले. विधवेचा मुलगा जिवंत होतो. एके दिवशी येशू व त्याचे शिष्य नाईन या गावी गेले. नेहमीप्रमाणे मोठा जनसमुदाय त्यांच्या बरोबर होता. गावाच्या वेशीजवळ त्यांना एक प्रेतयात्रा दिसली. एका विधवेचा एकुलता एक मुलगा मरण पावला होता. त्या मातेला रडताना पाहून येशूला खूप दुःख झाले. येशू त्या विधवेला म्हणाला, बाई, रडू नको. थांबा. मुला, उठ पाहू. आई, मी कुठे आहे? मला कुठे घेऊन निघाला आहात? माझ्या बाळा, तू उठलास, तू जिवंत आहेस. हे येशू, तुमचे खूप उपकार झाले. धन्यवाद. तुम्ही माझ्या मुलाला परत आणले. खूप खूप धन्यवाद. येशूने अशा रीतीने त्या विधवेचा मुलगा तिला परत दिला. लोक आश्चर्यचकित झाले आणि त्यांनी देवाची स्तुती केली. आमच्यामध्ये आलेला हा देव माणूस आहे. देव त्याच्या लोकांच्या मदतीला आला आहे. येशूच्या या चमत्काराची हकीकत सबंध देशात आणि आसपासच्या भागात पसरली. येशूने अंधाला दृष्टी दिली. एकदा येशूने आणि त्याच्या शिष्यांनी एका आंधळ्याला रस्त्याच्या कडेला भीक मागताना पाहिले. तो जन्मापासून आंधळा होता. शिष्यांनी येशूला विचारले, गुरुजी, कोणाच्या पापामुळे हा मनुष्य आंधळा जन्मला? त्याचे की त्याच्या आई वडिलांचे पाप? त्याच्या किंवा त्याच्या आई वडिलांच्या पापामुळे नाही, परंतु देवाचे सामर्थ्य त्याच्या ठाई दिसून यावे म्हणून. ज्या देवाने मला पाठवले त्याचे कार्य आपण आत्ता वेळ आहे तोच केले पाहिजे. मी जगात आहे तोपर्यंत मी जगासाठी प्रकाश आहे. नंतर येशूने थुंकीचा चिखल करून त्या आंधळ्याच्या डोळ्यांना लावला. जा आणि शिलोह तळ्यात जाऊन डोळे धु. माणूस जातो, डोळे धुतो व परत येतो. अरे वा, मला तर दिसू लागले आहे. मी पाहू शकतो. प्रभूजी, मी पाहू शकतो. धन्यवाद, आपण मला दृष्टी दिली. अरे हाच ना तो अंध माणूस तेथे भीक मागत बसायचा? हो हो, तोच आहे हा. हो हो, मीच आहे तो. मग आता तुला कसे काय दिसायला लागले? येशू नावाच्या एका माणसाने माझ्या डोळ्यांना चिखल लावला व मला सांगितले की शिलोह तळ्याकडे जा आणि डोळे धु. तेव्हा मी गेलो आणि डोळे धुतल्या बरोबर मला स्वच्छ दिसू लागले. तुला येशू बद्दल काय वाटते? तो कोण आहे? येशू संदेष्टा आहे, धन्यतेचे नाव. अशा प्रकारे येशूने आंधळ्याला डोळे दिले ही बातमी वाऱ्याच्या वेगाने सर्व गावात पसरली.
येशू वादळ शांत करतो. गालिल सरोवर 21 किलोमीटर लांब आणि 13 किलोमीटर रुंद आहे. अचानक उद्भवणाऱ्या वादळांसाठी ते प्रसिद्ध आहे. एके दिवशी संध्याकाळी येशू एका होडीत बसला आणि आपल्या शिष्यांना म्हणाला, चला आपण सरोवराच्या दुसऱ्या किनाऱ्यावर जाऊ. तेव्हा लोकांची गर्दी सोडून ते त्याच्याबरोबर गेले. त्यांच्याबरोबर इतर काही होड्या होत्या. एकाएकी जोराचा वारा वाहू लागला आणि लवकरच उसळलेल्या लाटांनी होडी भरू लागली. येशू होडीच्या मागच्या भागात उशीवर डोके टेकून झोपला होता. शिष्यांनी त्याला जागे केले. गुरुजी उठा, कृपया उठा. काय झाले? गुरुजी, तुम्हाला काय काळजी नाही काय? पहा, किती भयानक वादळ सुटले आहे. धीर धरा, घाबरू नका. वाऱ्या, शांत हो. लाटांनो, स्तब्ध व्हा. येशूने वाऱ्याला व लाटेला हुकूम करताच ताबडतोब वारा वाहायचा थांबला आणि सरोवर शांत झाले. मग येशू शिष्यांना म्हणाला, तुम्ही एवढे का घाबरला? तुम्हाला अजूनही विश्वास नाही काय? परंतु ते फार घाबरलेले होते. हा माणूस आहे तरी कोण? वारा आणि लाटा सुद्धा याची आज्ञा पाळतात. खरंच पाळतात. खरंच गुरुजींनी वादळ शांत केले. प्रभू येशू हा देवाचा पुत्र आहे. मार्ग, सत्य व जीवन प्रभू येशूद्वारे प्राप्त होते. प्रभू येशू म्हणतो, जे देवाच्या आज्ञा पाळतात त्यांचाच स्वर्गात म्हणजेच सार्वकालिक जीवनात प्रवेश होईल. येशू म्हणतो, जो माझ्या शिकवणीचे पालन करतो तो एका शहाण्या माणसासारखा आहे, परंतु जो कोणी माझ्या शिकवणीप्रमाणे वागत नाही तो मूर्ख माणसासारखा आहे. तर चला येशूच्या शिकवणीप्रमाणे आपले जीवन जगूया व खऱ्या जीवनाकडे जाणाऱ्या मार्गाने जाऊया. धन्यवाद. चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा. मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा. चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा. चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा. मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा. मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा.
समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। करेगा पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। ना लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। यरीहो की शहर पना गिर पड़ेगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर पना गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा।